दयालो दयालो गतिर्भूत्वा प्रभुपेष्ट ईश्वरः पुरुषोत्तमः अब्रह्मस्तम्भभृदाता सद्गुरुस्तं नमस्तुते सद्गुरुस्तं नमस्तुते सद्गुरुस्तं नमस्तुते। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा चरण कोट कोट प्रणाम। एवं मोरी वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई माँ मान को जय गुरु। आजिर इष्ट प्रसंग बहुत भाइटाल प्रसंगटी, बहुत मूल्यवान प्रसंगटी, जहाँकि विवाह को नहीं प्रकृत में विवाह किपरि करा जाए ए संबंध रे आज आलोचना रही। तो यदि आम विवाह क्षेत्र में देखा पेरेंट्स हूँ एनी गर्ल्स हूँ जो मैरेज कथा उठे, मैरेज रे किपरि भाव मैरेज करा होगा कथा देखा जाए तो फास्ट पेरेंट्स हूँ बा गर्ल्स हूँ आगे देखिए, गर्ल्स मैंने आगर देखती या कि पुओ टी आगे हैंडसम हो लाइक ए हीरो, तापर आसी जाए कि ड्रेसिंग सेंस हो तांकर पर्सनालिटी हो थिबा निहाती दरकार। नेम फेम तो आगे पिलार नेम फेम थिया दरकार, ड्रेसिंग सेंस विथ पर्सनालिटी रहा दरकार, आउ सेंस ऑफ ह्यूमर थिबा दरकार कि एंटरटेनमेंट कर पारुथबो, खुशी कर पारुथबो से भलिया दरकार। बाकी ये तो होची ये सब जिनस बेसिक जिनसटा रुहे कि सब गर्ल्स माने यही किछि थाए, आउ तो डिमांडिंग बहुत सारा रुहे, किंतु एतिक थिले से माने भावन्ते कि हेई गला काफी। तो पुओ जो वर्णर होता जे जातिर होता आमार चिंता करिवार नाही। नेम प्रेम तो अच्छी, देखा पे सुंदर अच्छी, खुशी कला भाया हसई पार्ला भाया मजालिया पिलाटी अच्छी। तो ये सबू थिबा सत्ते आउ वर्ण जाति गोत्र किसी दरकार नहीं। बस यहाँ हूँ आजिका जेनेरेशन कथा। प्रकृत में कौन या ही थिले कौन गोटे हापी मैरिड लाइफ हो जाई परिबो कि सेंस ऑफ ह्यूमर, ड्रेसिंग सेंस, लुक गुड लुकिंग ये सब सत्य कौन गोटे हापी मैरिड लाइफ जीवन यापन करी हुए नाई आज्ञा। जदि एसबू को लेकिन जदि हापी मैरिड लाइफ हो जाई पारंता तेणु आईएएस टॉपर तो आमे जति मु पॉइंट देली आईएएस टॉपर माने वैशिष्ट ज्ञान रे जे मानकर पूरा उच्च कोटि थांती से मानर कहीं डिवोर्स हो जाउछि। फिल्म इंडस्ट्री लोक ये सब थाई कि सत्य भी से मानर कहीं डिवोर्स हो जाउछि। कहीं ना सबू वैशिष्ट ज्ञान आहरण करने सत्वे भी से विवाह संस्कार जना नहीं, किपरि भाव विवाह करा जाए संस्कार जना नहीं। दीटा ठाकुर कहते 10 विधि संस्कार भितर विवाह संस्कारटा हूँ बहु मूल्यवान। देखा जाए आउरी कथा भी देखा जाए लव अफेयर जो मैंने आजिका जेनेरेशन ले ये सब हेबा सत्ते देखा जाए कि बहुत लॉजिक वे नहीं जानते कि जाति बर्ण नथिले कौन है जीव सेठार। देखा जाए कि मैरेज पूर्व जो तांकर अट्रैक्शन थाए तो मैरेज हो सारा पर बहुत 8% देखा जाए कि से न थाए परिवार भितर मैरेज लाइफ रे से भाव अब न थाए जी पिला कहे कि मु तो जीवन देदेवी ता पर मुहूर्त देखे से चापुड़ा मारे जे झील से पुओ को रेस्पेक्ट दौला से
ବି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେପରି ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଜାହାଜରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଯେପରି ଅବସ୍ଥା, କିପରି ବଞ୍ଚିବେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେପରି ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଏ କି କ'ଣ ମୁଁ କରୁଛି, କ'ଣ ମୁଁ କରୁଥିଲି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ତାର କିଛି ଆଉ ମିଳେ ନା, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେଥିରେ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ବିବାହ ଏମିତି ଜିନିଷ, ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଖେଳନା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତୋଳି ଧରିବି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭିଡ଼ିଓଟି, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଉଛି। କି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ପରିଶେଷରେ କି ଠାକୁର କହିଥିବା ପତିଲୋମ ବିବାହ କିପରି ରୋକିବା, କେମିତି ଅଟକେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିପ୍ଲି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆଣିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ସହାୟତାରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ ରୋକିପାରିବା ବୋଲି ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ରହିକିନା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଆଜି କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିବାହ ସଂସ୍କାର ନେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିବାହର ଅର୍ଥ ହେଲା ବହନ କରିବା। ତେଣୁ ନାରୀ ନୀତି ପୁସ୍ତକର ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 76ରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେ ବହନ କରିବାକୁ ହିଁ ବିବାହ କୁହାଯାଏ। ଯେ ବହନ କରିବ, ଆଉ ଏହି ବହନ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ, ସେ ଯଦି ଯାହାକୁ ବହନ କରିବାକୁ ହେବ ତାଠାରୁ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ସର୍ବ ପ୍ରକାରରେ ସମର୍ଥ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମର ସର୍ବ ପ୍ରକାରରେ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛ, ସିଏ ତୁମର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହନ୍ତି ବିବେଚନା କରି ନିଜକୁ ଦାନ କର। ପତନ ବେଦନା ଓ ଆଘାତରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିବାହର 2ଟି ଦିଗ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଉଦ୍ବୋଧନ, ସୁପ୍ରଯୋଜନ। ଏହାକୁ ନେଇ ନାରୀ ନୀତି ପୁସ୍ତକରେ ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 72ରେ କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ ମଣିଷର ପ୍ରଧାନ 2ଟି କାମନା ହିଁ ପରିପୂରଣ କରେ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ବୋଧନ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସୁପ୍ରଯୋଜନ। ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିବାହ ଏହି 2ଟିକୁ ହିଁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି ତଳେ। ସାବଧାନ, ବିବାହକୁ ଖେଳନା ଭାବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ଜୀବନ ଓ ଜନନ ଜଡ଼ିତ। ବିବାହ ବେଳେ ବିଚାରିଣୀକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପୋଷକ 1500 ଖଣ୍ଡ ତା 4/1/1949 କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ କହୁଛି ଛୋଟକୁ ବଡ଼ କରି ତୋଳ, ବଡ଼କୁ ଛୋଟ କରନା। ପତିଲୋମ ବିବାହ ଦିଅ ନା, ନିଜ ଘରେ ତୁମ ଝିଅ ଦିଅ ନା, ବରଂ ତାର ଝିଅକୁ ତୁମେ ନେଇପାର। କୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁ। ସେ ବହୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧଦେବ ବିବାହ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ, ସେ ବି ପତିଲୋମ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, କହି ନାହାନ୍ତି ବି କରିବାକୁ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର କଥା କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ହିଁ କହନ୍ତିନି। ସବୁଠାରେ ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି। ବଣୁଆ ଆମ୍ବର କଲମ ଦେବାକୁ ହୁଏ ଭଲ ଆମ୍ବ ସଙ୍ଗେ। ଗାଈର ସହବାସ କରିବା ସମୟରେ ଭଲ ଷଣ୍ଢ ଖୋଜନ୍ତି, ଯେପରି ଦୁଧ ବେଶୀ ଦିଏ ପିଲାଟି ଭଲ ହୁଏ। କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ବେଳକୁ ବି ତାହା କରନ୍ତି, ମଣିଷ ବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେପରି ଖୁସି କରିଲେ ହିଁ ହେଲା। ବିବାହ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ଜିନିଷ। ସବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ଦେବାକୁ ଗଲେ ବି ବିଧି ମାପିକ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଅନୁଲୋମ ବିବାହକୁ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଲୋମ ବିବାହକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବାହ ବୋଲି ଠାକୁର ଏଠି କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁଲୋମ ବିବାହକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନୁଲୋମ ବିବାହକୁ ନେଇ ଠାକୁର ଅନୁଶ୍ରୁତି ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣ ବଂଶବରେ ନିମ୍ନଜାତା ବିବାହ କଲେ ଅନୁଲୋମ ତାକୁ ହିଁ କହେ, ଅଜାଣି ପଥ ସମାଜ ଚାଲେ। ପୁଣି ପତିଲୋମକୁ ନେଇ ବି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଝିଅ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ଦେଲେ ନିମ୍ନ ବରକୁ, ବଂଶ ବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼େ ଅଘାତ ପଡ଼େ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ। ପୁଣି ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯଦି
ଏକ ପୁଅ ନିଜଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ବଂଶର ଝିଅକୁ ବିବାହ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 15 ଖଣ୍ଡ ତା 26/2/1949 ଶ୍ରୀଖରେ କହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ବଂଶର ଝିଅ ବିବାହ କରିଲେ ସନ୍ତାନରେ ଜିନ୍ କହେଜନ୍ ଜିନ୍ ସଂଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଜନ ଓ ସମାଜ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ମନ ହୁଏ ପ୍ରତିଲୋମ ଜୈନ ଶୈଶବ ଫଳରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଉଭୟଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷତି ହୁଏ। ତେବେ ଝିଅର ବିବାହ ଦେବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 2 ଖଣ୍ଡରେ ତା 20/12/1941ରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ବୟସ୍ତା ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯେତେ ହୋଇଯାଏ ସେତେ ହିଁ ଭଲ। ଦେଖିବେ ପୁଅର ବଂଶ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନୀଚ ନ ହୁଏ, ସମାନ ସମାନ ଯଦି ବି ହୁଏ ତାହା ବି ବରଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ନୀଚ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ବଂଶଠାରୁ କିଛିଟା ଉଚ୍ଚ ହୁଏ ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ତା ଏକାନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ସମାନ ସମାନ ହେବା ଦରକାର ହିଁ। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୟସ, ଚରିତ୍ର, ପ୍ରକୃତି, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସଂଗତି ଦିଗରେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ତ এই সম্বন্ধରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବାହ। ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କରିବା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦ, ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ, ପରିବାର ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହକୁ ଆମେ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ନାହିଁ କାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଟାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି କି ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହକୁ ଆମେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ ବିଧାନ ଓ ଅନୁଶ୍ରୁତିରୁ କିଛି ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କଲି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସ୍ୱବର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରয়োଜନ, କି ନିଜ ଜାତି, ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣ ତା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଝିଅଟେ ପାଇବା ନିଜ ଜାତିରେ ଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛି କି ବହୁତ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ବି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ପାଇବା ଦରକାର, ବ୍ରତଧାରୀ ପୁଅଟେ ପାଇବା ଦରକାର। ସେ ବି ସେଇଟା ହେଇପାରେନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୁରୁ ଭାଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ କିଭଳି ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ କହିବି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଦକ ସ୍ୱବର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ର ଦେଖିକି ଆଉ ଠାକୁର ଯାହା ବି ଆମେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ଏବଂ କିପରି ଏହାକୁ ରୋକିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରିଶେଷରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଅନୁଶ୍ରୁତି ଆଉ ବିବାହ ବିଧାନରେ କିଛି କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଜାଣିବା। ତ ପାତ୍ରୀ ନିରୂପଣରେ ଠାକୁର କିପରି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର। ବିବାହ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର। ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ୍ୟ ବା ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଶ୍ରେୟ। ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ତଳ ଉପର ଆଦି ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଦିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବର ପକ୍ଷ ଉଚ୍ଚତର ଓ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ନିମ୍ନତର ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସବୁ ତ ଟୋଟାଲି ଉଚ୍ଚ ରହିବ ପୁଅ। ତ ଏଠି ଯେ ଆସିଗଲା ଆମେ ଭାବିଲେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏକା ଜାତି, ଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ର, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ତଳ ଉପର କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାହେଲା? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଯେ ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର 4ଟା ଜାତି ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଦାନୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାଠିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହଳୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦାନୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣେ। ତ
ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତଳ ଉପରେ ଯେ ସ୍ତରଟା ଅଛି ତାକୁ ବିବେଚନା କରିକି ବିବାହ କରିବାଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ତନ୍ତୀ ଜାତିରେ ଯେମିତି ମାଟି ବଂଶୀ ତନ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ବନାଯାଏ, ତାପରେ ଶଙ୍କୁଆ ତନ୍ତୀ, ହଂସୀ ତନ୍ତୀ ଏମିତି ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ପୁଅ ରହିଲା କି ମାଟି ବଂଶୀ ତନ୍ତୀ ସିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ତନ୍ତୀ ହଉ କିମ୍ବା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥଳ ସ୍ତର ଆଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଟାର ବିବେଚନା କରିକି ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ ବୋଲି ଠାକୁର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋତ୍ର ବିଚାର, ଗୋତ୍ରରେ ସମାନ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ ନିଷେଧ। ବର ଓ କନ୍ୟାର ଗୋତ୍ର ଭିନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। କନ୍ୟାର ଗୋତ୍ର ବରର ଗୋତ୍ରରେ ଅନୁପୋଷକ ଓ ପରିପୂରକ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା କୁଳ ବିଚାର। ବର ପକ୍ଷର କୁଳର ସଂସ୍କୃତି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି, ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ବିଚାରଧାରା ଇତ୍ୟାଦି କନ୍ୟା ପକ୍ଷଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ହେବା ଉଚିତ। କନ୍ୟାର କୁଳ ସଂସ୍କୃତି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି, ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ବିଚାରଧାରା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବରର କୁଳ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁପୋଷକ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ବିଚାର। କନ୍ୟାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁପୋଷକ ହେବା ଉଚିତ। ଗୁଣ ବିଚାର, କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ନିଷ୍ଠା। ବରପକ୍ଷ ବା କନ୍ୟା ପକ୍ଷଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ବା ଲାଗି ରହିବାର ଭାବ କିପରି? ଏହା ଦୃଢ଼ ବା ଶୀତଳ ବା ଅବିଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଛିନ୍ନ ନା ଭିନ୍ନ? ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦୃଢ଼ ଓ ଅବିଚ୍ଛନ୍ନ ନିଷ୍ଠା ଏହା ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପୁନଶ୍ଚ ନିଷ୍ଠା କାହା ପ୍ରତି? ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଚାରଣୀୟ। ସୁପତି ନା କୁପତି, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ନା ଅନିଷ୍ଟ ପ୍ରତି, ନା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ନା ଶୈତାନ ପ୍ରତି, ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତି। ଯେଉଁ କୂଳ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ସୁନିଷ୍ଠ ତାଠାରୁ କନ୍ୟା ବା ବର ଗ୍ରହଣୀୟ। ପୁଣି କନ୍ୟା ବା କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ବା ବର ପକ୍ଷର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। କନ୍ୟା ବା କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ବର ବା ବର ପକ୍ଷର ପ୍ରତି ସଦାଶୀଳ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପାରସ୍ପରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆହୁରି ଉତ୍ତମ। ସଦାଚାର, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସଦାଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ସଦାଚାର ସତ୍ଯୁକ୍ତ ଆଚାର, ସତ୍ ବା ସତ୍ତା ବା ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ରପ୍ତ କରିନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ସୁ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦିଗରେ ଝୁଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଓ ବର କନ୍ୟା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବେ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସର୍ବଦା ନିନ୍ଦନୀୟ। ବୋଧିବୃତ୍ତି, ବୋଧି ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି। ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଝୁଙ୍କ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବା ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହଜ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁକୂଳ ହେବା ଉଚିତ। ହୀନମନ୍ୟ ଗର୍ଭେ ବସା। ନିଜକୁ ହୀନ ଭାବିବା ବା ଅନ୍ୟକୁ ହୀନ ମନେ କରିବା ଆଉ ଏ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଗର୍ଭବସା। ଏହା ଉଭୟତଃ ନଥିବା ଶେଷ କର। ନିଜକୁ ହୀନ ଭାବୁଥିବା ଅନ୍ୟକୁ ହୀନ ମନ କରୁଥିବା ଏଭଳି ମନରେ ଯେମିତି ନଥାଏ। ବିବେକ, ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ କର୍ମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବ। ଏହା ଯତ୍ରଚାଳିତ ପରି କୃତ୍ରିମ ନ ହୋଇ ବଦ୍ଧିପ୍ରବଣ କର୍ମକୁଶଳତା ଭିତ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା ବିଧେୟ। କର୍ମଠତା, ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ କର୍ମଠତା ବା କର୍ମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବ। ଏହା ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ପରି କୃତ୍ରିମ ନ ହୋଇ ବଦ୍ଧିପ୍ରବଣ କର୍ମକୁଶଳତା ଭିତ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା ବିଧେୟ। ଆୟୁ ବିଚାର, ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଆୟୁ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରଣୀୟ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବରର ପିତୃକୁଳର ବା କନ୍ୟା କୂଳର ହାରାହାରି କିପରି ଏହା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି କନ୍ୟାର ପିତୃକୁଳର ଆୟୁ କମ୍, ବରର ପିତୃକୁଳର ଆୟୁ ବେଶୀ ହୁଏ, ତେବେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଆୟୁ କମ୍ ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ସେହିପରି କନ୍ୟାର କୁଳର ଆୟୁ ବେଶୀ ହୁଏ, ବର ପକ୍ଷର ଆୟୁ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଆୟୁ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଚାର, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିଶେଷତଃ ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କର ରୋଗ ନିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥିବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ। କେଉଁ ପକ୍ଷରେ କେଉଁ ରୋଗ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, କାରଣ ତାହା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଠାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟା ବିଚାର, ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷକତା ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ।
कन्या बर ठारू विद्यागत व शिक्षागत योग्यतार कम हेबा उचित। तापर आइला कर्म वृत्ति विचार उभय पक्षर कर्मकुशलता तथा योग्यता मध्य विचारणीय। वर्णाश्रमिक भित्तिक वृत्ति ग्रहण करिसंति कि नाही एटाको देखिबे काहेकि हमर वर्णाश्रमिक भितरे जे हमर रहिला विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र ए जे चारि वर्ण रहिले ता भितरे वर्ण श्रमिक भित्तिक वृत्ति को वर्ण को वृत्ति ग्रहणीय सेटा को आपण देखिबे देखिकि ना विवाह करिवे काहेकि ठाकुर कहिसंती ग्रहण करिसंती कि नाही से वर्णाश्रमिक भित्तिक अनुसार करिसंती कि नाही। उच्च बा नीच वृत्ति संपन्न कर्म कुशलता वृत्ति धर्म पालन दक्षता मध्य लक्षणीय। उपरोक्त क्षेत्र रे बर कन्या पक्ष ठारू उच्चतर हेबा उचित। जो वृत्ति रे बाजा जो कर्म कुशलतार बरर योग्यता अर्जन करिछि एवं जो जीविका रे प्रवृत्ति रहिछि ताहा कन्या पई आदरणीय ससंध सामान्य हेबा उचित। से सेही वृत्ति रे जेमिति कन्याटी खुशी हवा दरकार से वृत्ति रे कि जे प्रोफेशन ले पुओटी रही से प्रोफेशन को नहीं कन्याटी खुशी अच्छी कि नहीं आप देखिए। तापर मनरे आसो कि ठाकुर तो पतिलोम विवाह को एत विरोध करिसंती अनुलोम विवाह तो आपन को सब मु कहिदेली अनुलोम विवाह एपरि हेबा उचित। तो जे माने दीक्षा विवाह पर नहीं छंती तांकर विवाह भूल हो जाइए पतिलोम हो जाइए आपण ये कथा को शुणिकी जदि मनरे किछि आसे कि केते बड़ भूल कर देछि एपरि जदि आपनकर मनरे आसुछि कि आमे तो जानि नथिलु पूर्वरु ठाकुर धरि नाहु विवाह पर धरिछु विवाह संस्कार भी हमर भूल हो जाइए तो सेति संबंध रे मु आपन को किछि भी कहि रखे आपन मन दुख करंतु नाही काहेकि ना पतिलोमर प्रतिकार भी ठाकुर कहिसंती जदि पतिलोम संसर्ग घटी ताले एई पतिलोमर प्रतिकार रे एई या नार्यनीति पुस्तक रे वाणी संख्या 115 रे उद्धृत जदि पतिलोम संसर्ग घटी भी थाए ताहाले इष्ट आदर्श व गुरु बा मुहूर्तंक ठारे भक्ति रे अवनत होई तांकर प्रतिष्ठा रे एपरि भाबरे जीवन को उत्सर्ग कर जेउथिरे तांकर प्रतिष्ठा छड़ा तो मस्तिष्कर अन्य कोनसी चिंता वाक्य बा कर्म रे अन्य रकमर चलन कोनसी मते स्थान न पाए आ पतिलोमज वृद्धि जेते दूर संभव दूर रे रुह देखिबो एई दोष तुमको अन्य को जेपरि भाबे दुष्ट करिथांता एई दोष तुमको अन्य को जेपरि भाबे दुष्ट करिथांता ताहा अनेक अंशरे कमी जिवो। आपण को एहिया ही बुझिया गहला इष्ट चिंता इष्ट को एपरि भाबरे मस्तिष्क रे रखंतु कि कोनोसी चिंता भी आपण आफर बस पारिबो नाही। इष्ट प्रतिष्ठा रे मन को नियोजित करंतु बहुत खुशी रहिबा आज्ञा। आ गोटे कथा रहिला परिशेष जेटा मु कहि रखुतली बारंबार अपडेट रहंतु कि पतिलोम विवाह को रोकिया पे हेले हम किछि पदक्षेप नउछंती जे मानकर स्वस्थन गुरु भाई को मानकर विवाह हे पारु नाही ठीक भाबरे कि जे स्वस्थनी गुरु भाई जे से तो स्वस्थनी कन्याटी चाहिबो कि से भी ठाकुर को निष्ठावान रे हेताउ कि चाहिए कि अधिक हेकी आसिकी पुणी स्वस्थनी ग्रहण करू कहीं चाहती जिते बड़े न मिले कि आपण कही था कि मुझे दीक्षा नहीं तेज आपको यही भाव रही पड़े जदि से इच्छुक था आपण मैरेज हुए तापर से निहंती किंतु जदि आम देखा जदि मूलरू जड़े स्वस्थ नहीं थी बापा माँ घरे से निष्ठार पड़ी थी तार आर बहुत डिफरेन्स हो जाए आज्ञा। तेणु आमको ये देखापी हे कि गोटे मोर लक्ष्य स्वस्थनी गुरु भाई माने जो मैंने हैरान होती झील पूजारे तो से यहाँ मोर रोचे कि से पाई जातु कि स्वस्थनी झीटे कि स्वस्थनी व्रतधारी झीटे से कि स्वस्थनी व्रतधारी पुटी पाई जाओ यही मोर लक्ष्य आउ कि ना मु कहूची कि यही पदक्षेप मुझे कि ये सोशल मीडिया कि यूट्यूब थ्रो रे आपण बहुत
यूट्यूब यूज करछंती ए वीडियो मो जहाँ पाखरे पहुँचुछि से देखुछि काहेकि ना ये वीडियो केवल सत्संगी माने देखुछंती ना बाकी आउ तो केही देखु परियो नाही तार इंटरेस्ट केवल ठाकुरंको कथा जानिबा से ही देखुछि तेणु मोर यह रहिबो कि मु आपनकु स्क्रीन ले मो नंबर दे दूछि आपण कोन करिवे आपणकर स्वस्थनीधारी व्रतधारी पुओ किंबा झियो आपण टोटाल डाटा झियर वर्ण गोत्र बा पुअर वर्ण गोत्र टोटाल डाटा आउ जातक डेट ऑफ बर्थ देवे मन रखु बारंबार कहूँ जातक डेट ऑफ बर्थ देवे जहाँद्वारा कि आपण ये आमर कौन सी लुचा छपार ना जातक डेट ऑफ बर्थ निहाती दरकार ये अलग डेट ऑफ बर्थ नु जातक डेट ऑफ बर्थ झील बा पुअर शिक्षता योग्यता से कौन करे आ कौ भाया पुओ खोजा चाहे आपड़ दे सारा समस्ते अपडेट रहिबे समस्ते देले जहाँ सहित मुझे देखी जहाँ सहित जार मैच खाइला व्हाट्सअप बहुत आसला कहीं आम जी देखा गोटे व्हाट्सअप ग्रुप रे 100 200 250 लोक पाखे रोचे कि यूट्यूब कौन हो ना यहाँ गोटे ह्यूज प्लाटफर्म बहुत लोग यूट्यूब को आसती तो आसी सारा सी भी नंबर को आपन रिक्वेस्ट कराला आपन बहुत सारा मो पाक डाटा आसीगला मुझे देखी जार वर्ण जेपरी सुवर्ण भिन्न गोत्रटा मुझे आगे फॉलो करी आउ बाकी रहिला जार जहाँ सहित मैच खाइला फोन नंबर तो अपडेट थी मैंने व्हाट्सअप कले जार जहाँ सहित डाटा मो सहित मैच करीगला कि स्वर्ण भिन्न गोत्र आउ पुओठू शिक्षात योग्यता कम थी झीर जहाँ जी आम बेसिक पॉइंट ठाकुर मुझे आगे फॉलो करने स्वर्ण भिन्न गोत्र शिक्षात योग्यता कम थी फोटो दबा दरकार नहीं कि मोर खाली डाटा दरकार डेट ऑफ बर्थ पाखर हो जी तार खाली डाटा फोटो मोर दरकार नहीं आपण सहित जो मैच कर दि जाव जहाँ सहित जार मिसीगला केवल स्वर्ण भिन्न गोत्र आउ निज जाति सब मिसीगला आपण सहित मुझे कंटाक्ट करदेवी कि आपन फोन करी कह कि आपन ये सहित मिसुच मैच कर संबंध में घर डिटेल सब दि जाए आपन सहित कंटाक्ट कर आपन से फॉलो करेंगे कि तार बधी कुशलता जहाँ आप कहीगली आपन सेटा को निजे ही फॉलो करेंगे कारण मुझे तो किसी करें आपन को एतिक ही साहाय्य करें आपन जे खोजु नथिले कि माने मिलू ना स्वस्थनी व्रतधारी से हिसाब से मुझे को जगेदेवी कि गोटे दीक्षित भल दीक्षित परिवार पुअटे भल दीक्षित परिवार पाईगला मैच कर दिया परिवार परिवार भर आपन ता भीतर तदारख करेंगे भल कि खराब खराब कि भल आपन सब खोजिले आपन जदि मनस्थ है कि हाँ यहाँ ठीक अच्छे आपन विवाह करेंगे मोर एति आपन सहित खाली कनेक्ट करें तो से मुझे भावुची किंतु आपणकर मतामत नहेले भी तो किसी हेनी आपन जदि इच्छुक था तेणु ये व्हाट्सअप नंबर आपन देवे आउ जितेबाला आपण सहित कौन कैंडिडेट मैच कर तुरंत से देदेवी मन रखिए फोटोर जरूरत ना फोटो कहारी आमको दरकार ना मेन हूँ डाटा डाटा ठीक भाव देवे आउ डेट ऑफ बर्थ जातक डेट ऑफ बर्थ होता है आउ एसबू देवे एवं सब टोटाल जमी बायोडाटा लिखा जाए घर आड्रेस लिखिकी ना दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे भावुची किसी गुरु भाई गुरुमा मान को हेल्प कर जहाँद्वारा कि बहुत खोजा खोजी चलिए सत्ते भी मिले ना मिलूना जेटा मुझे फिल करुचे कि जदि आम एभली सहायता हो पारे जेहेतु आम तो जेकोसी किसी करते से इष्ट कर्म नियोजित करवा इवन कि यदि मु कंप्यूटर भी चलाऊँ से कंप्यूटर केमती ठाकुर कर्म हो पार से आम यूट्यूब खोलुँच यूट्यूब सहायता केमती ठाकुर कर्म हो पार सेटा कि आम ध्यान दिया जाए पति पदक आम से मोटिव लिखिक चलिए सब ही ठीक है तेणु आपन जदि भल लगू थाए मोर मतामत आपन मो सहित हाथ बढ़ेबे जहाँद्वारा कि किसी प्रतिलोम विभाग आम रोकी पारिबा बोली मु भावे आपन मतामत कमेंट सेक्शन जणातु एवं आपन ये नंबर मो परिशेष रे अपडेट करूचे ये नंबर रे आपन देई पारिबे आपन डाटा तो आशा करे किसी गुरु भाई गुरुमा मान को ये टॉपिक टी हेल्पफुल करिवो परिशेष रे समस्तंकर ए वीडियो रे जुड़ी होइथिबा समस्त गुरु भाई माँ मान को भलरे रुहंतु सुखरे रुहंतु ठाकुरंकर इच्छा
ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କର ଖୁସି କରିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଏକ ହେଇଯାଉ। ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦିନେ ଆସିବ କି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ଘରେ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଥିବ। ଏ ଧ୍ୱନିରେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ କମ୍ପିତ ହେଇପଡ଼ିବ କି ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ସେଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ କାହାର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ, କିଏ ଜାଣେନି ସେଇ ଧ୍ୱନି କିଏ ଶୁଣିପାରିବ ନ ଶୁଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇଟା ହେବ। କିଏ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାହା ବି ହଉ, ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କହୁଛି, ଜୟଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।